Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 3 of UGT Abbey and we are with Shakespearean texts, the quarto edition and the folio edition. Quartos are very small in size, very cheap, and it is to do with one individual, play of William Shakespeare, whereas the folio edition is a collection and the size is also very big. Now, coming to the first folio. When was the first folio published? The year is 1623. In the edition, it is called the Prestige Edition, and the full title of the first folio is Mr. William Shakespeare's Comedies, Tragedies, and Histories. Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories, and Tragedies, published according to the true original copies. இதுதான் அவங்க கொடுத்திருந்த டைட்டில். Is idea clear, teachers? எந்த வருஷம் பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது? 1623, after 7 years after Shakespeare's death. When did Shakespeare die? 1616. 1616, and after 7 years. Okay, so it is 1623 ல கொண்டு வந்தாங்க. Why is it called a folio edition? Okay, why folio? A folio is a book where sheets are folded only once, producing large, expensive volume. ரொம்ப பெருசு. Okay, நம்ம இப்ப சொல்லணும்னா ஆக்சுவலா இந்த லாங் சைஸ் நோட்புக் இருக்கும் இல்லையா, கிங் சைஸ் நோட்புக். ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் எனிதிங் ஹியர். Okay, நம்ம லீகல் ஷீட் அளவுக்கு இருக்கும்ல ஒரு நோட்புக், இவ்வளவு பெருசா காலேஜ் சைஸ் நோட்புக், அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். அது ரொம்ப காஸ்ட்லி தானே. ஸோ இந்த மாதிரி லார்ஜா இருக்கும், எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும், பெரிய வால்யூம். The folio format was prestigious and rarely used for plays which were considered ephemeral entertainment, not serious literature. ஏன்னா ஷேக்ஸ்பியர் டைம்ல இது அவர் எழுதின பிளேவெல்லாம் வேற என்டர்டெயின்மெண்டா பார்த்தாங்க. வெறும் லெக்சர்ஸ் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி பெரிய லென்த்தி புக்ஸ்ல இருந்தது folio எடிஷன்ல. ஆனா Shakespearean folios were considered to be very sacred text for these lovers of theater. சரி சார், யாரு சார் இந்த புக்கை கம்பைல் பண்ணது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்கல்ல. One is John Hemninge. The other one is Henry Condell. Who are these two people? They were fellow actors and friends of William Shakespeare. They compiled this edition and they called this edition as true to the original manuscript. அதனாலதான் இது ரொம்ப significant. True to the original manuscript அப்படின்னு அவங்க அந்த டைட்டிலே கொடுத்துட்டாங்க. அதனால இந்த டெக்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரி, யாரு சார் இதை பப்ளிஷ் பண்ணா? இதுவும் நெட்ல கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க. It was published by William Jaggard and Isaac Jaggard, father and son, and they were actually they were the one who took it forward. And there was a syndicate of publishers including Edward Blount. A group of publishers ஒன்னா சேர்ந்து இந்த பிளேஸ் கொண்டு வந்தாங்க. மொத்தம் எத்தனை பிளே இந்த வால்யூம்ல இருந்தது டீச்சர்ஸ்? 36 plays. சரி, இந்த 36ல வராத பிளேஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, one is Pericles, the other one is the two noble kinsmen. இந்த ரெண்டு பிளேஸும் they were not included in the first folio. மொத்தம் 36 அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் folio. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் crucially 18 plays had never appeared in quarto form at all. ஒரு 18 பிளே ஏற்கனவே இருந்த ஒரு 18 பிளே எந்த குவார்டோ ஃபார்ம்லயும் வரல. ஆனா எந்த ஃபார்ம்ல மட்டும் தான் முத அப்பியர் ஆச்சு? ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலியோல மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவா அப்பியர் ஆன பிளேஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கூட லிஸ்ட் கேட்கலாம். Which of the following plays appeared? அதாவது 4 ஆப்ஷன் கொடுத்து அந்த 4 ஆப்ஷன்ல இங்க இருக்க அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு கரெக்டான ஆன்சரா கொடுப்பாங்க. Which of the following plays appeared only in the first folio 1623 அப்படின்னு கேட்பாங்க. என்னென்ன பிளே குவார்டோ எடிஷன்ல அப்பியர் ஆகல? As You Like It, Macbeth, Julius Caesar, The Tempest,
12th night, Antony and Cleopatra. இந்த பிளேஸ் வந்து வேற எந்த குவார்டர் ஃபார்மேட்லயும் அப்பியர் ஆகவில்லை. சரி, என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா, மொத்தம் எத்தனை காப்பீஸ் வேர் சோல்ட் அப்படிங்கும்போது இனிஷியலி அரௌண்ட் 750 காப்பீஸ் வேர் சோல்ட். ஏன் அந்த 750ல இன்ன வரைக்கும் எத்தனை காப்பீஸ் சார் அந்த ஒரிஜினல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலியோடைய காப்பீஸ் எத்தனை சர்வே ஆகுது அப்படின்னா, அப்ராக்சிமேட்லி எக்ஸாக்டான்னு சொல்ல முடியாது, அப்ராக்சிமேட்லி 235 the copies are surviving even today. Is the idea clear? இந்த ஹெம்னிஜ் அண்ட் காண்டல் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க ஒரு ப்ரிஃபேஸ்ல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலியோ அப்படிங்கும்போது அவங்க தெளிவா சொன்னாங்க, the main aim is to replace the maimed and deformed text of the bad quartos which were stolen and surreptitious. ஒரு சில குவார்டோஸ் வந்து ரொம்ப பேடா இருந்தது. ஒரிஜினலா ஷேக்ஸ்பியர் எவ்வளவு ரிச்சா கொடுத்திருந்தாரோ அதையெல்லாம் டிஃபார்ம் பண்ணி, ரொம்ப டாக்டைல் பண்ணி, ரொம்ப டிஸ்டில் பண்ணி, ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்திருந்தாங்க. இது எங்களை பொறுத்த மட்டும் இல்லை, இட் இஸ் ஸ்டோலன் டெக்ஸ்ட், இட் இஸ் இல்லெஜிட்டிமேட் டெக்ஸ்ட், சரப்டீஷியஸ் டெக்ஸ்ட், இட் இஸ் மெயின்ட், டிஃபார்ம், ஒரிஜினல் ஃபார்ம்ல இல்ல. அதனால நாங்க என்ன பண்ண போறோம், we want to give the original place to the audience. இதுதான் ஷேக்ஸ்பியர் எங்க நண்பன் எழுதுனது. எங்க நண்பன் எழுதுனா அந்த ஒரிஜினல் காப்பிக்கு ட்ரூவா இருக்கிற மாதிரி நாங்க ஒரு பப்ளிகேஷன் கொண்டு வரோம்னு கொண்டு வந்தோம். Is idea clear, teachers? Yes, sir. ஓகே, அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல ரொம்ப தெளிவா சொன்னாங்க, we are presenting the manuscript where his mind and hand were working together. They were synchronizing. அவருடைய மைண்டும், ஷேக்ஸ்பியருடைய மைண்டும் அவருடைய ஹேண்டும் என்ன சொல்ல வந்துச்சோ அந்த மேனுஸ்கிரிப்டுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கக்கூடியதுதான் நாங்க பிரசன்ட் பண்றோம். ஓகே, என்ன சொல்றாங்க, we have scarcely received from him a blot in his paper. A blot in his paper என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏதோ எக்ஸாஜரேட்டடா நாங்க பண்ணல, அவர் என்ன கொடுத்தாரோ அதுல ஒரு சின்ன கமா ஃபுல் ஸ்டாப் கூட நாங்க எதுவுமே ஆட் பண்ணல. சரி, how did the first folio come into existence அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது ஒரு சிங்கிள் சோர்ஸ்ல இல்ல. என்ன பண்ணாங்கன்னா, heavily they depended on the good quartos. அந்த குட் குவார்டோஸ் ஏற்கனவே இருந்ததுல, அந்த குட் குவார்டோஸையும் ஏற்கனவே இருந்த மேனுஸ்கிரிப்ட் ரெண்டையும் வச்சு பார்த்துதான் என்ன பண்ணாங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலியோவை கொண்டு வந்தாங்க. ஓகேவா டீச்சர்ஸ்? ஓகே, என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு சில இது இல்லாம there are many different names that exist. இந்த ஷேக்ஸ்பியரின் டெக்ஸ்ட பத்தி நீங்க ரிசர்ச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நேம்ஸ் எல்லாம் வரும். என்ன அப்படின்னா, ஒரிஜினல் மேனுஸ்கிரிப்ட், ஷேக்ஸ்பியரின் ஒரிஜினல் மேனுஸ்கிரிப்ட் இருக்கா சார் அப்படின்னா, இல்ல, எல்லாம் தொலைஞ்சு போச்சு. நம்ம கையில இருக்கிறது இந்த கம்பைல்டு வெர்ஷன், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலியோ மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அடுத்தது there are many foul papers. foul papers அப்படிங்கும்போது ஷேக்ஸ்பியர் காலகட்டத்திலேயே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த ஒரிஜினல் டிராஃப்ட் இருக்குல்ல, அந்த ஒரிஜினல் டிராஃப்ட நிறைய பேர் என்ன பண்றீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா என்ன பண்றீங்க, அடிச்சு அடிச்சு நிறைய திருத்திருக்காங்க. ஏன்னா ஷேக்ஸ்பியரை பத்தி பெஞ்சான் நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் சொல்லும் போது என்ன சொல்லிருக்காங்க, ஷேக்ஸ்பியர் ஹேட் வெரி மெனி கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருந்தார் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. அப்ப நிறைய என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் அவரே புது புதுசா நிறைய வேர்டு கிரியேட் பண்ணும்போது அதை ஒரு சில எடிட்டர்ஸ் என்ன நினைச்சிருப்பாங்கன்னா, இவன் என்ன பெரிய அதிக பிரசங்கியா நிறைய எழுதியிருக்கான் போல இருக்கு, புதுசு புதுசா கொண்டு வந்திருக்கானே, இதை எடுத்துட்டு வேற வேர்டை போடு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தோஸ் ஒர்க்ஸ் ஆர் கால்ட் ஃபவுல் பேப்பர்ஸ். அடுத்தது there is something called fair copies. ஃபேர் காப்பி அப்படின்னா, ஒரிஜினல் மேனுஸ்கிரிப்ட் நம்ம எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப நான் எழுதுனதை பார்த்து அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இன்னொரு 4 பேர் உட்காருங்க, காப்பி எடிட்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அவங்க இந்த ஒரு காப்பியை பார்த்து அப்படியே மேனுஸ்கிரிப்ட் எழுதுவாங்க, மேனுஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ். ஏன்னா பிரிண்டிங் அப்போ வரல, அப்ப மேனுஸ்கிரிப்ட் அப்படியே கேரி அவுட் பண்றது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஆக்டிங் கம்பெனி சில நேரங்கள்ல இதே ஸ்கிரிப்டை வேற ஒரு இடத்துல பண்ணணும் நிறையவே நேரத்துல அப்படிங்கும்போது 2 ஸ்கிரிப்ட் இருக்கணும், 2 டீமா புரிஞ்சு ஆக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கும்போது they need 2 manuscripts.
அப்ப 100% க்ளோஸ் டு த ஒரிஜினல், அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், Copies. காப்பீஸ் அப்படிங்கிறோம். அது இல்லாம இந்த ஃபேர் காப்பீஸ் இல்லாம there is something called prompt books. prompt bookனா என்ன அப்படின்னா ஒரிஜினல் மேனுஸ்கிரிப்டோடு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் டைரக்ஷன், எங்க கட் பண்ணணும், எங்க இந்த கேரக்டர் வெளியில போகணும், எங்க ஒரு பாஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிலேட்டடா கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் prompt books. Is idea clear, teachers? Okay, very good. இந்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஆடடா. You just go through